وجميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، والله يدخل يدنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وقاصنا في مقاصدهم، ونسأل الله قبول الصلاة والأحوال ظاهرة وباطنة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة، وأن الله يغفر الذنوب ويسر عيوب سهل كل مطلوب جاهد محمود محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا الفتوح والرسوخ منه صلاح الجسد والقلب والروح وطبنا الصح طبنا سؤال الدنيا وعلى كل صالحة شاملة خيرة الدنيا والآخرة بجنة النبي وعلى النبي إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، والحمد لله القادم الأول والآخر الباقي بلا تحول، ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ، وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة، والله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإدراك، وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء، سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم، فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر، وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله، أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة، وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخافف المرض، عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة، والمستحيل ضد كل واجب، ففرض 50 بحكم واجب، تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم، هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع، لوط وإسماعيل إسحاق كذا، يعقوب يوسف وأيوب اهتدى، شعيب هارون وموسى واليسع، ذو الكفل داود سليمان تبع، إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا، عليهم الصلاة والسلام وعليهم مدى مات الأيام، والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم، تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل، منكر نكير وراكب وكذا، عدل مالك ورضوان اهتدى، 4 من كتب تفصيلها، توراة موسى بالهدى تنزيلها، زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا، وصحف الخليل
كلم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول وحقه تسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان فيه من العجب خاتمة في ذكر باقي واجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعه الحليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطائر بذين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية قبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من العناد تذكروا رضوان ربي للجميع يذكروا فاطمة الزهراء وبعلها علي وابنهما سبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية أنت نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كالزويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات ابتدى وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي رب الكلم من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 5 نفرات وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفعله وهذه عقيدة مختصرة وللأعوام سهلة ميسرة نادم تلك أحمد المرزوقي من ينتني لصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحبه وكل مرشد وكل من بخير حد يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميزون بعد الجمال تاريخها لحي
الجمل سميتها عقيدة الأوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة الأوام بالواجب في الدين بالتمام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. Amma ba'd. Masih di abiyat tentang arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Telah disampaikan kemarin tentang isi daripada Taurat, lalu kemudian jumlah daripada ilmu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dikatakan oleh sebagian ulama adalah 77.450 ilmu. Dan itu ada yang mengatakan dikalikan 4. Berapa itu kalau dikalikan 4? 77.450 ilmu dikali 4. Itu ilmu ya hadirin, bukan dalam Al-Quran itu ada satu manfaat, dua manfaat, sampai 77.000 manfaat atau faedah atau apa, enggak, ilmu. Artinya satu ilmu itu kandungannya banyak. Misalnya kalau ada di situ satu ilmu fikih, berarti kan fikih itu kan banyak. Ada ibadah, ada wudu, taharah, bersuci, kemudian sholat, saum, puasa, zakat dan lain sebagainya, termasuk juga faraid atau ilmu warisan, ilmu nikah, ilmu jinayat yang kita pelajari semalam dan lain sebagainya. Itu masih satu ilmu. Lalu kemudian ada ilmu-ilmu yang lain. Dan ada ilmu-ilmu yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ada ilmu yang mengetahui juga termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu ada yang mengetahuinya adalah Sayyidina bagi para sahabat baginda Nabi Muhammad. Termasuk para sahabat itu punya ilmu-ilmu Al-Qur'an yang khusus. Yang sehingga kalau ilmu tersebut itu menyebar, ada orang percaya, ada orang tidak percaya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Saya kasih contoh. Al-Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, Sayyidina Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna fi hadza la darabtum hadza." Kalau kalian tahu apa yang ada di isinya ini, ya, maka kalian akan tebas ini. Kenapa? Karena akan dikira bahwasanya itu sesat, padahal tidak. Padahal tidak. Dan itu adalah ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Juga dikatakan ya, pertemuan kemarin bahwasannya termasuk kata daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, ya, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dikatakan mufassir ummah, ahli tafsirnya Al-Quran itu pertama itu termasuk adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, termasuk Sayyidina Zaid bin Thabit, ya. Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu termasuk habrul ummah, ulama, tokohnya atau pemimpinnya para ulama umat. Dan beliau mengatakan, jami'u ma abrastuhu lakum minat tafsir, apa-apa yang aku keluarkan untuk kalian, yang aku sampaikan kepada kalian daripada tafsir Al-Qur'anul Karim, fahuwa min Ali, adalah termasuk dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, karena Sayyidina Ali adalah pintu daripada kota yang ilmu. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun
babuha. Lalu kemudian dikatakan wa qauluhu wal mala ala khairil mala. Ya, apa itu mala? Ay asyraful qaum. Orang-orang yang mulia, tokoh-tokoh orang-orang mulia. Ya, julukan daripada Al-Imam Al-Aidrus, ya, Al-Imam Al-Aidrus adalah Qutbul Mala, Sultanul Aulia, Qutbul Mala. Ya, Qutbul Mala itu artinya apa? Kutubnya para tokoh-tokoh. Nah, yang dimaksud di sini ala khairil mala ay ala anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Dinamakan karena limalaatihim, karena penuhnya mereka bima yultamasa indahum minal ma'ruf, dengan apa-apa yang dicari di sisi mereka daripada kebaikan. Siapa? Baginda Nabi Muhammad. Sehingga nanti baginda Nabi Muhammad itu adalah tempat dicarinya kebaikan. Bahkan para nabi pun meminta kepada baginda Nabi Muhammad. Minta daripada baginda Nabi Muhammad. Tidak ada yang meminta keberkahan sebagaimana keberkahan yang ada di dalam baginda Nabi Muhammad. Antum tahu tabut. Tabut itu kan di dalamnya Al-Musa wa Al-Harun. Ada peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Termasuk dikatakan konon di dalamnya ada tongkatnya Nabi Musa. Tabut itu kotak, hadirin. Peti. Yang peti itu isinya macam-macam. Siapa yang memegang itu tabut, maka dia akan memimpin kaum sedunia. Konon itu diturunkan, dibawa oleh malaikat untuk Nabiullah Daud. Isinya adalah peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Turun kepada Nabi Daud, dan disitulah kemudian Nabi Daud menang melawan Jalut. Lalu kemudian itu hilang. Nah, misinya mereka orang-orang Bani Israel itu sampai sekarang, Yahudi dan lain sebagainya, itu yang dicari-cari ya tabut ini. Supaya dia bisa memegang yang namanya kekuasaan. Nah, terus kemudian tabut itu yang isinya semuanya adalah peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun, itu kalah, hadirin, dengan dengan satu baris yang namanya baginda Nabi Muhammad. Orang-orang dulu itu sebelum baginda Nabi Muhammad muncul, mereka yang kenal baginda Nabi Muhammad itu tawasulnya Nabi Muhammad. Kalau mau perang itu mereka duduk tawasul kepada baginda Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahasanya mereka itu yastaftihuna billadina amanu. Yastaftihuna billadina amanu. Mereka itu membuka peperangannya, membuka segala hal yang penting di sisi mereka itu billadina amanu, dengan yang mereka yang beriman. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad. Ya, kita ini turun temurun, ya kita termasuk seperti itu. Cuman ada nanti kekurangan kita itu apa? Nanti insya Allah kita jelaskan, termasuk fadilah, kita sebutkan fadilah daripada ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran. Surat-surat dalam Al-Quran. Kalau saya sebut ayatnya, kok ayat itu sing dikai wirid, Al-Quran enggak. Ya, eman kan? Nah, lalu kemudian turun temurun sampai ke kita. Makanya kita ini kita semuanya ya, tawasulnya itu terakhir pasti wa ila hadratin nabi. Wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wa ila hadratin nabi Muhammad. Itu istiftah, itu pembukaan dengan yang namanya apa? Billadina amanu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang elek-eleknya nanti kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya kehadiran baginda Nabi Muhammad. Anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anbiya wal mursalin. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sebaik-baik para nabi dan para rasul. Walazima annahu, kalau sudah paling baiknya para rasul, maka walazima annahu sallallahu alaihi wasallam khairun min ghairihim bil aula. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada pada baginda Nabi Muhammad berarti yang terbaik. Umatnya Nabi Muhammad yang terbaik, kitabnya Nabi Muhammad yang terbaik, sunnahnya Nabi Muhammad adalah sunnahnya ajaran yang terbaik. Semuanya yang ada di dalam sisi Nabi Muhammad, sandarkan kepada Nabi Muhammad adalah yang terbaik.
Itu jadi pegangannya. Wa Taurat qila ma'khudun min warizan. Ya. Bahasa itu. Ai kharaja naruhu. Taurat itu artinya fa innaha nurun wa diya, cahaya. At-Taurah artinya cahaya, artinya cahaya dan cemerlang. Qala Allah Ta'ala inna anzalna Taurata fihi hudan wa nur. Sesungguhnya kami menurunkan Taurat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di dalamnya adalah petunjuk dan cahaya. Wal Injil, sedangkan Injil ya, Injil, Anjil, ada Injil, ada wa fathaha kama fit qamus. Ya, tapi ma'ruf masyhur adalah Injil. Minan najl, daripada kalimat najlu. Wa huwa istikhraju khalasatu syai', yaitu mengeluarkan daripada intisari sesuatu. Taurat diperas dadinya Injil. Zabur, Taurat, Injil diperas Al-Qur'anul Karim. Wa sumiya kitab Isa bidzalik, dan dinamakan kitab Nabi Allah Isa dengan itu, dengan kalimat Injil, li istikhlasihi, karena kemurniannya dari cahayanya Taurat. Wa minhu qila lil walad najlu abihi. Makanya dikatakan kalau anak itu adalah najlu abihi, yaitu yang keluar daripada bapaknya. Ya. Itu. Lalu kemudian Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Ini bukan kitab sembarangan hadirin. Tidak seseorang pun yang berpegangan dengan Al-Qur'anul Karim kecuali dia akan menjadi orang yang mulia. Karena Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang paling mulia. Ya. Inilah kertas ini. Di dalam kertas kosong itu nggak ada manfaatnya. Tulis Al-Qur'anul Karim. Haram dipegang. Disentuh haram. Kardusnya mie instan itu nggak ada manfaatnya, ditendang-tendang. Jadi no sampulnya Al-Qur'an, nggak usah nggak usah dirubah-rubah. Ketok, ya ini Al-Qur'an, masukkan plak. Ayo tendangan murtad. Ayo. Ya, karena mulia. Begitu juga orang yang bersandar dengan Al-Qur'anul Karim, artinya bersandar berpegangan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, apalagi kalau berpegangan teguh, berpegangan dan mengamalkan Al-Qur'an. Makanya kalau ada satu orang itu minta doakan, ya, orang Banjar banyak minta doa, Habib doakan anak ulun, ya, doakan anak ulun ini hafid Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Kalau minta doanya sama saya bilangkan insya Allah mudah-mudahan anak pian bukan cuma hafal, ngamal Al-Qur'anul Karim. Ya, menghafal Al-Qur'an banyak hadirin. Anak saya melihat sendiri kok ada orang mabuk ngafal Al-Qur'an. Dia ngafal Al-Qur'an tapi mabuk top, paling terkenal sak kampung. Ya, sekampungnya paling terkenal, hafal luar biasa. Ya. Itu akan tetapi mengamalkan. Ya. Nah, yang mengamalkan inilah. Inna hadal kitab yahdi lilladzi hiya aqwam. Sesungguhnya ini kitab adalah menunjukkan kepada apa yang dia terbaik, yang menunjukkan jalan terlurus. Jadi kalau kita kepingin mengintrospeksi, muhasabah, apakah jalan saya lurus, lihat dulu. Ngamal Al-Qur'an enggak? Amalanmu ada dalam Al-Qur'an enggak? Kalau ada, lurus jalan. Kalau enggak, oh berarti masih bengkok. Ya, berarti masih bengkok. Bahkan ya. Itu Al-Qur'anul Karim. Maka dikatakan ya, dalam kitab Al-Wasail Syafi'ah tentang Al-Qur'anul Karim. Banyak kitab tentang Al-Qur'an. Cuman ini kekhususan Al-Qur'an. Kalau ada kitabnya di sini nanti insya Allah saya ajarkan tentang istikharah pakai Al-Qur'an. Nah, itu macam-macam banyak. Ada yang jumlah 4, ada yang 5, ada yang macam-macam. Ya, ada yang bertawasul, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya saya beristikharah ya Allah dengan kitabmu, kitab Al-Qur'anul Karim. Untuk perkara yang hamba alami ini atau yang hamba jalani, dipakai bahasa Arab itu biasanya. Allahumma ini astakhiruka, Allahumma astakhiruka bima bil kitabikal aziz wa bima fihi minal ayat. Ya, lalu ada yang pakai ayat wa indahu mafatihul ghaib. Ya.
Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Gitu. Lalu dibuka nanti dilihat huruf kha sama shinnya yang banyak mana. Ya, iki api apa elek? Iki api apa elek? Bingung dia. Ya. Saya ini ada kerjaan ini bagus apa enggak? Saya ini kalau bagus kan bingung kadang-kadang. Dibuka Al-Qur'an dengan istikharah tersebut, dibuka Al-Qur'an sekali buka, plek, dilihat dalam satu baris itu yang kha sama shin. Kha sama shin. Kalau kha atau shin itu dilihat nanti. Oh ternyata banyak kha-nya, huruf kha. Ya, berarti khair, baik. Ada yang mengatakan, oh kalau banyak shin berarti syar. Ya. Wah macam-macam hadirin, macam-macam. Nanti ada dibuka, nanti ayat yang keberapa. Ya, ayat yang ketujuh dilihat. Oh kalau ayat ketujuh ini isinya tentang buruk, tentang perang ya. Misalnya ini mau kawin gitu ya. Iki api ndak yayu, saya mau istikharah, tak dibuka Al-Qur'an blok isinya perang Badar. Ya perang tok kan. Repot aja. Banyak nanti insya Allah akan kita jelaskan. Insya Allah kalau waktunya cukup. Ya. Fi fadailil Quran wa fadail tilawatih. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib sesungguhnya beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya. Satakunu ba'di fitnatun. Ya, akan menjadi setelahku kata baginda Nabi Muhammad suatu fitnah. Qultu fama makhraj minha? Jalan keluarnya dari fitnah itu apa ya Rasulullah? Qala kitabullah fihi naba'un mimma qablakum. Kitabnya Allah Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya adalah kabar-kabar tentang orang-orang terdahulu wa khairu ma ba'dakum wa khabarun ma ba'dakum dan kabar setelah kalian. Artinya setelah kalian itu masih zaman-zaman yang akan datang ini semuanya ada kabar-kabarnya. Perasaan enggak ono beb. Kurang jeru. Ya. Harta karun itu enggak ada yang di luar hadirin. Semuanya ada di dalam. Tambang itu loh, emas dan lain sebagainya itu di dalam. Nek tambang nang njukur, sugih kabeh sak dunya. Nah caranya apa? Digali. Semakin digali di situ banyak harta-harta, banyak mineral-mineral, energi-energi itu banyak. Begitu juga Al-Qur'anul Karim. Ya apa menggali Al-Qur'an ya bocor terus. Ya. Semakin diamplas, yaitu dibaca terus-menerus, itu akan semakin mulus. Begitu juga itu kayak kayu lah. Kayu diamplas sepisan, kapan iso mulus, kapan iso halus. Al-Qur'an itu gitu juga, dibaca sepisan terus ngono, oh aku wis maca Al-Qur'an wis masyaallah. Ilmune akeh, ndak ono ilmune akeh. Wong kadang-kadang artine ndak ngerti kok. Ya. Wa hukmu bainakum dan hukum antara kalian. Ya. Laisa bil hazl, bukan main-main katanya. Man tarakahu min jabbar qasamahullah. Siapa yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim ya, maka Allah akan qasamahullah, akan hancurkan, akan remek gitu ya. Wa man ibtaghal huda, siapa yang menginginkan petunjuk daripada selain Al-Qur'an, adallahullah, akan disesatkan Allah. Wa huwa hablillahil matin. Itu Al-Qur'an adalah talinya Allah yang kuat. Wa huwa dzikrul hakim, dan itu adalah zikir al-hakim yang bijaksana. Wa huwa shiratul mustaqim, dan Al-Qur'an adalah jalan yang lurus. Wa huwa alladzi yazighu bihil ahwa, dan itu adalah yang menyimpangkan seluruh hawa nafsu. Wala taltabis bihil alsinah, dan tidak pernah tercampur baur dengan lisan-lisan yang lain. Wala tashba' minhul ulama, yang tidak akan pernah kenyang dari Al-Qur'anul Karim itu mereka para ulama. Ya. Idza taharul qalb lam yashba' min tilawatil Qur'an. Karena siapa yang hatinya bersih, mereka tidak akan kenyang daripada membaca Al-Qur'an. Wala yakhlaq an kathratir rada, dan tidak akan pernah sirna daripada kathratir rad. Kathratir rad, diulang-ulang itu enggak akan sirna, tetap ilmu ini nyar-nyar terus. Ya, ada nanti syaratnya, ada syaratnya itu ada nanti. Wala dhanqadi ajaibuhu, dan tidak akan pernah finish, enggak pernah habis ajaibuhu, keajaiban Al-Qur'anul Karim. Wa huwa alladzi lam tafta'al jin itsami'u, yang tidak akan pernah jin itu merasa biasa ketika mendengarkan, enggak. Kenapa? Sampai Al-Qur'an itu mengatakan, di dalam Al-Qur'an dikatakan, jin itu mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya ini jin ya. Ini jinnya ini sampai mengatakan, sesungguhnya kami mendengarkan Quran itu ajaban, menakjubkan. Yahdi ila rusyd, memberikan petunjuk kepada, ya, membimbing kepada petunjuk. Fa amanna bihi, maka kami beriman. Nah, ini jin. Ya manusianya harus lebih.
Man qala bihi shadaq. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an jujur. Wa man amila bihi ujir. Siapa yang mengamalkan Al-Qur'an dia dapat pahala. Wa man hakama bihi adl. Barang siapa yang menghakimi dengan Al-Qur'an maka adil. Hukumnya adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang mengajak kepada Al-Qur'anul Karim, maka dia mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Lalu dikatakan tentang kekhususan membaca Al-Qur'an. Ada apa kalau kita baca Al-Qur'an ini, apa yang kita melihat Al-Qur'an, bukan baca. Melihat Al-Qur'an saja itu ada fadilahnya enggak? Dikatakan akhbarana Asy-Syaikh Al-Imam, dikabarkan kepada kami Syekh Al-Imam Abdul Qadir bin Yusuf Asy-Syafi'i qira'atan alaihi. Qala akhbarana Asy-Syaikh Abu Ishaq Ibrahim bin Umar Al-Barmaki Al-Faqih Al-Hambali. Tadi Asy-Syafi'i, terus kemudian riwayatnya dari Al-Faqih Al-Hambali. Qala haddatsana Abu Bakar bin Khalaf An-Najib Al-Furqan. Qala haddatsana Abu Hashim Muhammad bin Ibrahim Al-Malti wa Abdullah bin Abdurrahman. Qala haddatsana haddatsana Ayyub bin Sulaiman. Qala haddatsani Muhammad Hammuwiyah Ad-Dainuri. Qala Muhammad bin Abi Humaid Ar-Razi. Qala ishtaqaitu aini. Saya, ini isinya ini. Ini bukan hadis ya, tapi riwayat ilmu, sanadnya inilah. Sanadnya. Qala ishtaqaitu aini. Saya mengeluhkan mata saya. Fashtaqaitu ila Jaririn. Maka aku mengeluhkan kepada Al-Imam Jarir. Qala, maka Imam Jarir mengatakan undur fil mushaf. Lihatlah itu di dalam mushaf. Fa innahu qala, sesungguhnya Imam Jarir berkata ishtaqaitu aini. Saya ini sanadnya. Saya mengeluhkan mataku, lalu saya berkeluh kesah kepada Al-A'mash, Al-Imam Al-A'mash. Qala undur, maka beliau mengatakan juga lihatlah kepada mushaf. Qala Al-A'mash berkata, ini sanadnya syakwa ain. Keluh kesah tentang matanya. Ishtaqaitu aini fa syaqaitu Ibrahim bin Zaid At-Taimi. Saya berkeluh kesah kepada Zaid tentang mata saya. Qala undur fil mushaf, lihatlah di mushaf. Sambung terus sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat. Qala Abdullah bin Mas'ud mengatakan ishtaqaitu aini, saya mengeluhkan mata saya, sakit mata saya. Lalu saya mengeluh kesah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innahu qala, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan undur fil mushaf, lihatlah kepada mushaf. Qala, lalu baginda Nabi Muhammad juga mengatakan, sanadnya ini hadirin, ishtaqaitu aini, saya sakit mata dan saya berkeluh kesah kepada Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad sakit mata lalu berkeluh kesah kepada malaikat Jibril. Wa qala undur al-mushaf, undur fil mushaf, lihatlah kepada mushaf. Fa innahu qala ishtaqaitu aini, sampai Jibril sisan. Seharusnya kan malaikat kan enggak sakit. Ya, ini kenapa sampai sakit, sampai seperti itunya? Kalau orang ini menerima, wah kan kalau malaikat begini begitu, ini takdirnya Allah kan lebih daripada apapun. Ya. Qala ishtaqaitu aini fa syakautu ila Rabbi azza wa jal. Saya berkeluh kesah kepada Allah. Undur fil mushaf. Maka Allah mengatakan lihatlah kepada mushaf. Wa innama unu bidzalik an-nadhar ila al-Qur'an. Yang dimaksud adalah melihat kepada Al-Qur'anul Karim, li'anna al-Qur'an kalamullah la ilal waraq. Yang dilihat itu Al-Qur'an sebagai kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalamnya Allah hadirin enggak kayak kalam-kalam selainnya. Ya. Kalamnya Allah beda. Ya. Sampai dikatakan keutamaan daripada kalamnya Allah itu seperti keutamaannya Allah di antara para makhluknya. Allah sama makhluk jauh, nggak kelihatan lagi sudah.
Begitu juga kalamnya Allah dengan kalamnya makhluk. Sebagaimana itu perbandingannya seperti Allah dengan makhluk. Gitu. Jadi kalau kepingin matanya sehat, ya lihat Al-Quran. Lihat baca Al-Quran. Makanya itu sampai dianjurkan bagi orang walaupun dia menghafal Al-Quran atau hafal Al-Quranul Karim, anjurannya adalah membaca Al-Quran dengan Al-Quran. Supaya dia mendapatkan fadilah matanya melihat Al-Quran. Ya. Dan kalau baca Al-Quran itu jangan dalam hati, enggak. Tapi dengan lisan. Supaya terdengar dengan, nah, itu kemuliaannya lebih banyak. Terdengar telinganya mendengarkan Al-Quran. Kemudian lisannya membaca Al-Quran. Tambah lagi kalau hatinya lagi, tambah lagi. Ya. Kemudian dikatakan, man qara al-Quran fi ghairi mushaf, barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf, rufi'a lahu alfu darajah, diangkat 1000 derajat. Wa qira'atuhu fil mushaf, sedangkan yang membaca dengan pakai mushaf, Al-Quran dibuka, tadha'af ala dzalika alfai darajah, maka dikalikan lagi dengan 2000 derajat. Ini hadis riwayat daripada Al-Imam At-Tabrani. Ya. Lalu kemudian doa setelah khatmul Al-Quran, ya, barang siapa membaca doa khatmul Quran itu yang mengamini malaikat banyak hadirin. Ya, doanya macam-macam. Banyak ulama-ulama memiliki doa Al-Quran. Yang paling masyhur di antara kita, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Ya, ada juga fasal, ya Karim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Karim, aturaka tahullu ala dan sebagainya. Ya. Setelah baca doa tersebut, jangan sampai tidak doa untuk hajat kita. Ya. Makanya itu kita ini ketika membaca Al-Quran, biasanya setelah itu khatmul Quran. Setelah khatmul Quran kita baca doa birrul walidain, kita doakan orang tua. Nah, kita doa juga. Ya. Yang kepingin apa, doa. Banyak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang bisa menghijab atau membatasi hajatnya seorang makhluk, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat itu akan, cuman bedanya adalah kayak misalnya biji-bijian ditaruh di atas tempe, ya. Kemudian diayak. Nanti hajat yang pantas untuk diberikan itu akan diambil, akan dibiarkan. Yang elek-elek itu dipilih, ya. Kan biasanya kan gitu, ya. Apakah terus kemudian yang tidak diberikan itu? Enggak, yang diberikan itu akan diberikan di akhirat nanti, tapi sebagai pahala. Itu Al-Quranul Karim dan doa-doa setelah Al-Quranul Karim. Ya. Oleh Imam Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan, ma'akulli khatmatin da'watun mustajab, dengan setiap daripada khatmul Quran ada doa-doa mustajab. Ya. Wa syajaratun fil jannah, dan setiap daripada Al-Quran itu adalah pohon-pohon yang ada di dalam surga. Man qara'a khatmah, barang siapa yang membacakan sekali hataman, kanat lahu indallahi da'watun mustajabah. Maka dia ada di sisi Allah sebuah doa yang mustajabah mu'ajjalah. Mu'ajjalah itu artinya langsung kes dari Allah, au madkhurah, atau doa yang disimpan. Ya tadi itu, yang disimpan itu ada yang diberikan langsung, ada yang disimpan. Yang diberikan itu mungkin keinginan kita, tapi kan kita nggak tahu efek sampingnya. Takutnya yang saya sering sampaikan, takutnya kalau diberikan sama Allah kita nanti sombong. Maka tidak diberikan berarti itu pilihan Allah. Makanya Sayyidina Ali beliau mengatakan, kalau doa, saya berdoa kepada Allah diberikan apa yang saya doa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya senangnya sekali. Tapi kalau tidak diberikan oleh Allah, maka saya senangnya 2 kali. Kalau kita muring-muringnya 2 kali. Bedo. Kalau Sayyidina Ali senangnya 2 kali. Lalu ditanya, kenapa kok bisa doa nggak diterima, kok doa tidak diberikan kok? Karena itu pilihannya Allah. Kalau diterima itu kan pilihan saya minta. Tapi kalau tidak diberikan itu berarti Allah itu punya pilihan lain. Dan Allah Arhamur Rahimin, rahmat. Sayang, bodoh kayak anak kita orang. Ya, anak kita ini datang, Pak, beli permen Pak, atau beli es krim Pak. Ya, DKI, loro. Akhirnya anak tadi tidak
Diberi, wis gak ono es krim, kok tambah loro so. Ya, tambah sakit dan lain sebagainya. Makanya tidak diberi. Tapi bukan berarti kemudian selesai, enggak. Nanti begitu sehat atau bagaimana nanti diberi. Begitu juga di akhirat. Makanya ada satu orang itu ketika di akhirat dia mengatakan, melihat, ya Rob, saya tidak pernah beramal ini kok ada semuanya. Dari mana nih ya Rob? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini ada doa-doamu yang belum saya atau yang saya simpan untukmu. Tidak aku berikan di dunia tapi diberikan di akhirat. Hakadha hadirin. Ya. Dan banyak sekali ini, ya. Ini banyak ini apa namanya? Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man khatamal Qur'ana, barang siapa yang menghatamkan Al-Qur'an naharon, siang hari, salat alaihil malaikatu hatta yumsi, maka malaikat akan bersolawat sampai, bersolawat itu mendoakan sampai petang. Dan barang siapa yang menghatamkannya pada malam hari, maka malaikat itu bersolawat sampai subuh. Artinya hadirin, kita harus jeli. Kita lihat siang sama malam itu banyak mana waktunya. Oh, panjangan pagi. Artinya pagi berarti habis subuh. Maka setelah sholat subuh khatmul Quran. Kalau pas apa namanya waktunya hataman. Saya baca sampai hatam ini sudah. Saya sisakan ya. Jangan sisakan kalau misalnya umum buat duha enggak apa-apa. Tapi kalau bisa sisakannya itu qul huwallahu ahad ke bawah. Supaya cepat hatinya. Supaya kita bisa ngejar fadilatul waqt. Tapi kalau pada umumnya itu biasanya wadduha. Paham ya? Pengajian umum itu wadduha. Nah, kalau bisa ya sampai qul huwallahu ahad. Nanti qul huwallahu ahadnya dibaca 4 kali ya. Dan tidak masalah kalau misalnya baca wadduha lalu kemudian apa namanya? Berpindah ke alam nasrah, baca Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu masyru', itu ada dalilnya, dan itu istahsanahu Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Haythami ya. Imam Ibn Hajar bahkan mengatakan boleh bahkan di dalam sholat takbir setelah surat itu ketika khatamul Quran. Itu dilihat mana waktu yang paling panjang, siang atau waktu padang atau waktu petang. Dilihat kalau waktu padang lebih panjang, hatamkan setelah sholat subuh. Hatamkan. Ya. Kalau waktu malam, hatamkan ketika waktu petang. Apalagi kalau daerah-daerah di Eropa sana, waktu siangnya itu cuma 4 jam, malamnya 20 jam. Wah, itu kesempatan itu. Ya. Kejar terus. Malaikat ini yang doakan. Ya. Malaikat yang doakan. Lalu kemudian ini yang saya pernah sampaikan, Al-Quran itu induk daripada zikir hadirin. Mboe zikir, induknya para zikir. Sehingga kalau orang banyak zikir tapi ninggalkan Al-Quran, itu kayak JP anake lali ambek ibuke. Ya pasti anak itu ndelek-ndelek ibu. Ya, njok pikir, nek ngerayu janda kan harus anak, ndak ngono. Ya, ndak ngono. Iku cek oleh ibuke sih, ndak kayak gitu. Iki Al-Qur'an mbok bodhokno ambek sing anu. Ndak seperti itu perbandingannya, ya. Ini dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, iya. Kolam butek. Qiraatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim fi ghairi shalah, bukan dalam salat ini. Bukan dalam salat ya. Afdol minat tasbih, itu lebih afdol daripada membaca tasbih. Wat takbir, dan takbir. Begitu juga wat tasbih afdol minat sodaqah, dan tasbih itu lebih afdol daripada sodaqah. Bukan berarti ya ini. Kadang orang itu diberikan oleh Allah SWT kelebihan, dan diminta kelebihannya itu, kita itu lebih beramal dengan kelebihannya. Orang yang berilmu berarti dia itu memiliki kelebihan ilmu. Kelebihan ilmunya itu sampaikan, keluarkan. Dengan cara mengajar dan lain sebagainya. Orang punya harta, ya. Ojo terus cekalan nabi iki. Ya, cekalan dengan ini. Tasbih afdal minas sodaqah. Tonggoe tetangganya itu banyak yang kekurangan, dia cuma duduk di rumah tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Lah mbok pikir apa? Tanggamu malaikat tak mbok tasbih terus. Ya keluarkan apa yang kelebihanmu. Jadi seperti itu. Ya. Was-shadaqah afdal minas shaum. Dan sedekah itu lebih afdal daripada puasa. Nah, ini puasa sunnah ya. Wasaum junnatun minan nar, dan puasa itu adalah benteng daripada api neraka. Lalu kemudian di sini dikatakan fi khawas suwarin minal Qur'anil azim, ada khawas atau kekhususan, keistimewaan dalam setiap surat-surat dari Al-Qur'anul Karim. Bukan berarti itu saja, enggak. Khawasnya itu banyak. Setiap surat punya kekhususan-kekhususan. Dalam surat itu ada ayat. Setiap ayat itu punya kekhususan. Walaupun ayatnya kadang-kadang enggak masuk akal. Tapi ada. Sholihin menjadikan misalnya hamim ya, atau hamim. Ya. Hamim itu apa? Enggak ada yang tahu. Tapi dalam Al-Quran itu hamim itu ada berapa disebut berapa kali? Kurang lebih 7 kali. Ulama itu ada yang dibukakan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Hamim itu 7, berarti mata angin ana pira? 7. 1 2 3 4 5 6 7. Itu dibuat sama dia benteng apa ini ya? Pagar diri. Ya, jadi apa ya? Di wiridnya siapa itu? حزب النصر ya. Imam Abdul Hasan Asyadili. Hizbul Bahar. Imam Abdul Hasan Asyadili. Ya. Allahumma ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim ya Liman Rabbi wa Limuka Hasbi wa Liman Rabbi itu. Itu setelah itu ketika hamim itu dibaca istidhar. Hamim. Diistidharkan hamim atas bawah, hamim ngeliling. Hummal amru wa ja'ana sulfalaina unsur hamim tanzilul kitab min Allahil azizil. Itu pagar diri hadirin. Nek wong temen nyoto, ini saya pernah nemui satu orang ya. Wis gak apa-apa, ini gak apa-apa. Sono sing Wahabi mlebu ya sekarepmu lah ya. Itu sampai dijadikan lebih ke klinik. Ilmu kebal. Digawe ilmu kebal. Ya coba baca hamim ya sekarang Hizbun Nasr sekalian bacaan juga. Ya dibaca sisan. Ojo bawa JP comot-comot ya. Karena Imam Abdul Hasan Asyadili itu bukan sembarangan bikin seperti itu ya. Punya amalan seperti itu. Wah kata. Lalu kemudian dikatakan, "Fan-naf'u bidzalika muta'ayyin." Nah, maka manfaat daripada Al-Qur'an itu tertentu. Ya. Ma'a husnul sidq, pertama dengan baiknya kesungguhannya. Baca Quran, ya. Mengamalkan yang ada di dalam Al-Quran, tapi bersama dengan ragu itu, keraguan itu ilang no. Ya. Wong ibadah mbek ragu ae gak diterima kok. Ya. Salat tapi ragu iki wis mlebu waktune apa durung? Diterima enggak? Ya. Saya iki ragu-ragu, iki aku nyimpen wudu apa enggak? Ragu ya. Kira-kira diterima enggak? Repot. Makanya jangan sampai ragu. Wa husnul yaqin, dengan keyakinan yang baik. Wal aslul asil, dan yang pokok daripada pokok-pokok yang pertama, yang aslinya pokoknya adalah sidqun niyah. Sungguh-sungguh dalam niatnya. Biyen niku hadirin sakti-sakti ya karena niatnya itu bener. Nah, sekarang ini kan ngelihatnya apa sing delok HP, film, kakek drama lho. Jadi sampai ngamal pun niatnya kayak drama. Nek wong biyen niku lak temen-temen, ya. Aku ngene. Serius, ngamal iku ngono iku serius. Ya. Wa ikhlasil qalb, ikhlas hatinya. Wa husnudzon, berprasangka baik kepada Allah terutama. Ana inda dhanni abdi. Ya. Wal jazmul musammim, teguh, ngamal iku teguh. Ya. Wal himmatul qawiyah, dan motivasi yang kuat. Nah, nek iki ana kabeh, tembus. Tembus. Ya.
Pertama, fadilah daripada surat Al-Qur'anul Karim adalah Surat Al-Fatihah. Wa hiya a'dhamu suratul Qur'an. Adalah a'dham daripada yang paling agung daripada surat Al-Qur'an. Man qara'aha fa ka'annama qara'a thulutsayil Qur'an. Siapa yang membaca surat Al-Fatihah seakan-akan membaca 2/3 daripada Al-Qur'an. Wa ka'annama tasaddaqa 'ala kulli mu'min wa mu'minah. Dan seakan-akan dia bersedekah kepada setiap orang mukmin dan mukminah membaca surat Al-Fatihah. Ya, termasuk Al-Fatihah ila arwah jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Al-Fatihah. Itu padha sedekah untuk mukmin dan mukminat. Wahia sab'ul mathani, dan itu adalah sab'ul mathani, ya. 7 al-mathani itu yang utama. Wal Qur'anul azim, ya. Termasuk adalah syifa. Kalau orang kepingin sembuh sehat, baca surat Al-Fatihah dengan niat syifa. Termasuk yang diamalkan kemarin itu di Rohah, haulnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, setelah sholat baca surat Al-Fatihah sekali nafas, ya. Ya. Itu saya dapat ijazah daripada Jad kakek kami Habib Muhammad bin Zain, Habib Muhammad bin Zain dari Habib Abu Bakar langsung. Itu bacanya surat Al-Fatihah sekali nafas, baca surat Al-Fatihah, enggak apa-apa metu itu enggak apa-apa hadirin. Cuma aja kok sedot maneh, berarti pemindho. Paham ya? Keluar nafas ini enggak apa-apa. Lalu selesai itu tiupkan di kedua telapak tangan. Usapkan ke badan, ke seluruh badan. Itu insya Allah ibaratnya itu imun. Imunitasnya seseorang akan menjadi tabir seseorang daripada keburukan, termasuk daripada penyakit dan lain sebagainya. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Pakai. Daripada Al-Imam Sayyidina Anas bin Malik, ini saya ambil dari hadis yang pendek-pendek, yang panjang banyak ini. Man qara'a Fatihatul Kitab, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah ikhlas, ya. Amina min kulli syai', maka dia aman dari segala sesuatu. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah wal ikhlas, dan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, inda manamihi, ketika mau tidur, ya, bukan pas tidur, gak iso, mau tidur, amina min kulli syai', dia aman dari segala sesuatu. Lalu dikatakan Fatihatul Kitab syifaun min kulli da', surat Al-Fatihah itu adalah obat dari segala penyakit. Ada sahabat kesasar, ditangkap sama suatu kabilah. Ternyata kabilah itu kabilah pemakan daging, kanibalisme, kanibal. Lalu kemudian ketika akan ditumbalkan gitu ya, di suku tersebut ada heboh hadirin. Ternyata putri daripada kepala sukunya itu dalam keadaan sakit. Lalu kemudian dia tanya, kenapa ini kok heboh, kok ini kok apa? Kata orang suku tadi, putri kepala sakit. Oh, saya bisa ngobati. Oh, kalau kamu bisa ngobati bebas katanya. Akhirnya diobati. Obatinya apa? Banyu di bismillah Fatihah. Tapi sahabat kena wong yakin. Bedanya kita yang Fatihah masih ping 10. Banyune tambah dadi butek. Sahabat yang yakin iku mau. Sembuh. Wah, dikasih barang banyak, hadiah-hadiah, terus dibebaskan. Begitu sampai ke kota Madinah ditanya sama Rasulullah. Dia datang ke Rasulullah tanya, kamu dari mana? Ini semuanya dari mana? Kata orang tersebut, ya Rasulullah, saya diceritakan. Lalu saya bacakan surat Al-Fatihah karena saya pernah mendengar bahwasannya engkau mengatakan bahwasannya surat Al-Fatihah itu obat, syifa. Nah, maka saya bacakan ya Rasulullah. Terus sembuh ya Rasulullah, ini hadiah-hadiahnya buat saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Lho jatahku ndi wong aku sing ngajari kon." Kata Rasulullah, jatahku mana? Wong saya surat Al-Fatihah kan dari saya, mana jatah saya? Kata Rasulullah. Tutup perhatiin kok pikirannya, berarti Rasulullah jaluk ya. Enggak ada gitu hadirin. Ya, ini terlalu budak, berarti kayak gitu pikirannya. Nah itu. Kemudian surat Al-Baqarah dikatakan barang siapa melbuo oma angker. Terus ngene wae.
Oma Darmo Indah iku, oma angker iku didol enggak? Siapa misalnya ono pengumuman hadirin ya. Siapa yang mau rumah angker ini silakan diambil. Kan danono kita orang bikin cara. Baca surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah. Angkere oma iku kaya apa wae hilang. Angkernya itu hilang. Dikatakan adalah oleh hadis Al-Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna syaitan yafiru minal bait alladzi tuqra fihi Al-Baqarah." Sesungguhnya syaitan itu kabur daripada rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Paling ya setane sing baca kok susu iki. Mokong sing baca iku mokong ngono terus baca ngene. Setane ngomong, "Kon setan teko aku." Wa anhu aidan dikatakan juga iqra'uha, bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah. Sesungguhnya mengambil surat Al-Baqarah, yaitu mengambil itu mengulang-ulang surat Al-Baqarah, baca itu adalah suatu keberkahan, dan meninggalkan surat Al-Baqarah adalah penyesalan atau kerugian. Berapa? 3 juz. Wala yastati'uha al-batalah, dan tidak akan mampu membaca surat Al-Baqarah adalah seseorang yang pecundang. Ngene rek. Iku paling ya kita arah kalau baca surat Al-Baqarah iki 3 juz iki, 3 juz iki, 3 juz iki. Lebih meleh manuk padha koyo baca juz amma iki ping 3. Ada pikiran-pikiran gangguan. Ketahuilah, dikatakan oleh Al-Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang tidak bisa membaca surat Al-Baqarah itu adalah pecundang katanya. Al-batalah. Tapi ada yang mengatakan, qala al-ma'lum Muawiyah, al-batalah as-sahirah. Artinya batalah itu orang yang pecundang itu adalah orang tukang sihir. Artinya orang yang baca surat Al-Baqarah itu nggak bisa menyihir, nggak bisa disihir. Yang baca surat Al-Baqarah nggak bisa disihir. Dan begitu juga dari ini apa? Dari Muawiyah. Ya. Barang siapa membaca surat Al-Baqarah hari malam Jumat, sata'alahu nurun, akan terpancar cahaya. Ma bainal ard wa bainahu wa bainal ard as-sabi'ah. Antara dia dengan 7 lapisan bumi. Wa hasyul malaikah, dan akan dilindungi oleh para malaikat. Yastaghfiruna liqari'iha, yang meminta ampun kepada pembacanya hatta yusbih. Dalam riwayat dikatakan, sesungguhnya surat Al-Baqarah jika dibaca pada malam hari fil bait, di dalam satu rumah, lam yakrub dalikal bait syaitanun, tidak akan bisa mendekati rumah tersebut setan. Ini otomatis ngusir syaitan di dalam rumah. Dan banyak lagi hadirin, banyak lagi. Oke. Dan di dalamnya itu terdapat ayatul kursi. Surat Al-Baqarah ada ayatul kursi. Begitu juga ayat-ayat yang lain, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Itu. Ini masih penjelasan tentang surat-surat dalam Al-Qur'an. Masih surat Al-Baqarah. Lalu kemudian dikatakan juga surat Al-Imran. Barang siapa dikatakan Sa'id bin Jubair, karena haulal bait thalatha, di antara dikelilingan daripada rumah atau bait Ka'bah, thalatha mi'awasituna sonaman, ada 360 berhala dulu ya. Falamma nazalat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ya, ketika turun salah satu daripada ayat Al-Imran, kharru sujada, lalu semuanya itu berhala-berhala itu gugur semua, jatuh semuanya. 360 itu semua jatuh. Lalu dikatakan barang siapa yang membaca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Inda manamihi, ketika akan tidur, khalaqallahu minha sab'ina alaf malaika, maka Allah menciptakan 70 malaikat, yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, memintakan ampun baginya sampai hari kiamat. Bocah saiki sampai kiamat. Kapan kiamat? Wallahu a'lam.
Iku malaikat 70. Setiap kita baca itu 70 malaikat. Itu 70 ribu malaikat memintakan ampun. Sampai hari kiamat. Lho. Menengin. Istighfar. 70.000 malaikat istighfar kayak aku kok. Ibaratnya itu seperti itu. Tapi ya sampai gak istighfar. Ya, ngandalno malaikat terus gak ada. Dikatakan man qara'a akhir Ali Imran fi lailah kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang baca akhir daripada surat Ali Imran, maka ditulis baginya dia adalah orang yang bangun malam. Apa itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatul lil albab alladziina sampai akhir. Di dalamnya ada ya Rabbana, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Itu ada 5. Barang siapa yang baca Rabbana, 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 lalu berdoa, fastajaba lahum rabbuhum. Maka doanya diijabah oleh Allah. Itu dari Muhammad bin Ahmad al-Makhdhar beliau mengatakan. Suratul An'am insyaallah di pertemuan yang akan datang. Termasuk nanti ada ayat-ayat hadirin. Ya, ayat-ayat. Karena kemarin saya dapat kisah di Surabaya ini ada namanya Habib Muhammad bin Ahmad Kresan. Kresan itu dulu itu daerah Ampel yang sebagian sana, Ampel Rahmat dan lain sebagainya, itu namanya dulu Kresan. Ya. Mungkin zamannya apa namanya? Zaman-zaman dulu penjajahan dan lain sebagainya itu namanya Kresan. Beliau itu di situ dulu. Nah, beliau itu faqih, alim, luar biasa. Tapi jarang baca maulid. Sehingga kata beliau itu orang zaman sekarang ini kalau nggak isok baca maulid, nggak isok tahlil, nggak isok mimpin tahlil, yasinan dan lain sebagainya, itu nggak alim. Dibilang tidak alim. Tapi nek isok maulidan, isok salawatan, isok tahlilan, isok mimpin tahlil, misalnya apa kayak gitulah. Maka iki wong alim, iki ustad iki. Alim iki berarti. Mas yo hafal kitab fikih kaya apa wae kan ndak iso memimpin berarti duduk wong alim. Tapi beliau berpegang bahwa orang alim itu yang baca kitab, ngerti nahu, ngerti fikih, ngerti ini itu orang alim. Suatu ketika beliau berangkat ke Jakarta, hadir majelis kuitang. Nah, majelis kuitang ini lah maulid di sini. Orang-orang di sana itu sudah terbiasa baca maulid dadi hafal. Nek wong zaman biyen niku ngafal maulid tadi. Maulid itu hafal. Dibaan niku teko enggak usah kitab pisan. Kitab iku kayak ya nek misale lali tetan buka. Kalau dulu itu kitab tulis alhamdulillahil qawiyul ghalib alhamdulillahil qawiyus sultan wal wadih burhan itu hafal sudah. Pas giliran beliau baca, minta kitab. Ibarat ada kitab. Loh, tidak ada kitabnya apa? Saya jarang baca maulid. Saya ini nggak hafal Quran, nggak hafal maulid dan lain sebagainya. Wah, nggak ngerti. Di sini nggak ada kitab maulid. Karena apa? Semuanya hafal. Gara-gara cuma nggak isok hafal maulid. Isok nggak dadi wong alim. Paham ya? Diwara duduk wong alim. Nah kalau sekarang itu tangan-tangan zaman. Dadi wong alim nggak dadi wong sing isok baca maulid. Nah, itu. Wah, kata. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli ajma'in wa sallallahu alaihi wa sallam سادتنا الوعلي بأنه كان محلطا مشارك الأرض المغاربي هذا من القطب الرباني وقد الصمدين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا أبي مدين المغربي وجميع مشايخ الطريقة أجمعين سيدنا حسن الشاذلي سيدنا أحمد التجاني سيدنا بهاء النقشبندي سيدنا جناد البغدادي سيدنا الإمام الغامدي الحامد الغزالي سيدنا الإمام الجازولي البوصيري وجميع ذاكرين الله ذاكرات بلسان العربية والعجمية والحاج علي حسن بن حجي داكر حجي نعيم بن حجي شندون حجي ميدي ربي حجي كم صاحب سمي سيما بنت طيان حجي كم صاحب منير حجي باكر حجي عبد الرعيف وصلي وفوري حجي موجي بن حجي كم صاحب عبد الهادي بن منير وكان فارس بن حجي عباس إمارة ماوتي بنت حجي والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم بدرجات في الجنة. الفاتحة. عليهم من الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna ala ladha ashrafna faktub alaina tawbah واستر لنا الأوراد وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه ذات تصل صحبه والحمد لله في البدء Yang ada pertanyaan silahkan. Fadhal. Tadi itu isip bahar jaham Ya. Ya isip bahar. Tapi saya tanya yang tadi awal-awal ilmu kan banyak ya. Ada yang khusus seperti contoh ilmunya Nabi Khidir dan ada ilmu Siti Jenar. Apakah agak bisa dipelajari? Kalau perawi daripada ilmu tersebut jelas dan apa yang di dalam apa namanya? Apa tadi itu? Amal, ilmu. Ilmu itu amalan perhatian ya. Kalau perawinya sanadnya jelas, isinya jelas. Ilmunya khusus gak sembarang orang bisa. Ilmunya Nabi Khidir. Ya kan kalau jelas pasti bisa diamalkan. Nanti kan ada riyadhahnya apa dan sebagainya kan ada. Ya mau membaca mengamalkan ilmu itu dibuka biasanya mungkin kalau dari mentok-mentok ilmu-ilmunya agak puasa dulu sekian hari itu riyadhah, penyucian hati. Ada amalan termasuk amalan-amalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam ada tarekat apa Idrisiyah kalau nggak salah di dalam Idrisiyah atau apa itu ada zikir-zikir itu yang zikir orang yang mau baca zikir itu pun harus pakai riyadhah. Riyadhahnya apa? Riyadhah yang paling cepat bagi seseorang itu puasa. Puasa nggak macam-macam ya, nggak puasa muti kok mangane kerupuk tok. Enggak. Puasa bener puasa ya namanya shaum itu ya kayak Ramadan gitu puasanya. Cuman bedanya kalau puasa Ramadan kita tetap kayak model-model ngomong macam-macam enggak. Puasa di situ ini nadhartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Seperti puasanya Sayyidatina Maryam. Puasa dan juga enggak banyak bicara. Tapi puasa ngomong terus ya padha ae. Seperti itu. Saya pernah dulu itu Syekhul Habib Umar itu pernah sebelum ziarah Nabiullah Hud itu pernah beliau itu memerintahkan seluruh santrinya yang ada di Darul Mustafa itu untuk tidak berbicara. Ya apa kan pondok nih. Tidak berbicara. Cukup kalau bicara itu yang wajib-wajib atau kalau enggak yang sunnah. Contoh yang wajib, yang sunnah bagaimana? Kalau ada orang salam, bales. Kalau ketemu orang, salam, selesai. Jadi, kita temenan lagi. Saya di situ juga. Jadi sampai tuku jajan nang kantin itu ndoding to rene. Jadi sing kantin kantine kan mau jopo. Jadi ngomong, apa ya kita?" Ini. Ngomong sampai wong kantine ngomong ngono. Tekan ya akhi sampai ngomong ngono. Bicara katanya. Tapi akhirnya ketemu. Sampai seperti itu. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan istighfar, baca Al-Quran, istighfar, sholawat. Baca Al-Quran,
Istighfarnya astaghfirullah lima ya'lamuhullah, astaghfirullah kama yuhibbuhullah. Ya. Lalu kemudian baca salawatnya salawat al-fatih. Yang saya ingat itu salawat al-fatih. Baru. Termasuk amalan-amalan riyadhah-riyadhah seperti itu. Kalau ilmunya jelas, perawinya jelas, karena banyak ilmu yang nggak jelas. Kalau ilmu itu kan juga ada raciannya ibaratnya ya, seperti itu. Contohnya, ayatul syifa itu kan ayat-ayat syifa-syifa itu ya. Tapi kalau ada ayat yang bukan ayat syifa melbu raciannya kan nggak jelas. Nah, lalu kemudian kalau ilmunya jelas, yang di dalamnya itu apa? Jelas, tidak ada hal-hal yang tanda kutip yang nyeleneh. Artinya nyeleneh itu di luar daripada ajaran Islam, maka tidak usah pelajari, berarti itu terkontaminasi. Tapi kalau jelas dan pembawanya jelas, selesai, amalkan. Tapi ya sesuai dengan anjurannya itu tadi, apa namanya, bagaimana itu ilmunya, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Syekh Siti Jenar wali kok. Siapa yang ngomong Syekh Siti Jenar kan? Wali itu. Wali Al-Maghribi dia. Kalau nggak salah beliau itu Al-Maghribi dari Maroko. Dan beliau itu menganut atau masuk, bukan menganut ya, masuk dalam ilmu manunggaling Allah Gusti, wahdatul wujud. Itu termasuk ilmunya Al-Hallaj, bukan Al-Hajjaj ya, Hallaj. Hallaj itu ilmunya seperti itu. Iya, syariat menghukumi. Al-Hallaj itu mati dibunuh karena hukumnya seorang godi muslim. Tidak salah, godi Iyad kalau nggak salah. Godi Iyad kalau nggak salah itu menghukumi Al-Hallaj harus dibunuh. Godi Iyad juga hakim wali. Syekh Siti Jenar itu kan di masa-masa awal-awal penyebaran Islam. Wali Songo ngomong, "Wa'budullah, sembahlah Allah." Kata Syekh Siti Jenar, "Saya adalah Allah." Lah disembah beliau. Ya. Wah ini daripada terek perkara. Ya, yang bunuh siapa? Ya Wali Songo itu mau, karena dikatakan yang anu Sunan Kalijogo. Ya. Sing bunuh manusia biasa, pelintir. Ya. Fadhol yang lain. Baca Al-Quran melalui aplikasi dengan mushaf, apakah sama faedahnya, keutamaannya? Kalau menurut fikih ada perbedaan pendapat yang jelas, antara apakah Al-Quran yang ada di dalam aplikasi itu Al-Quran atau bukan. Nah, ada yang mengatakan bahwasannya kalau itu dibuka aplikasinya seperti ini misalnya, dibuka aplikasinya berarti ini Al-Quran. Nah, ini yang mengatakan, dan tidak boleh membaca atau memegang pas terbuka seperti ini kecuali orang yang betul. Ada yang mengatakan seperti itu, termasuk Syekh Umar Husain itu Al-Khatib, itu beliau mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan bahwasannya yang ada di sini aplikasi Al-Quran ini adalah bukan Al-Quran. Jadi kalau membaca tanpa berwudu boleh katanya. Dengan hujah bahwasannya ini enggak netep, enggak sabit. Enggak netep. Andaikan diginikan ya ini tulisannya enggak ketok maneh. Harus dibuka lagi kan. Ini hukumnya seperti bayangan katanya. Jadi seperti bayangan. Kalau Al-Quran yang tertulis itu tertulis sabit, nggak bisa dianu, nggak bisa dia hilang gitu. Masih peteng tulisannya seono, paham ya? Masih lampu mati, ono tulisannya itu Al-Quran, ono, nggak berubah. Tapi kalau di sini begitu lampu mati, break, lampunya yang di sini mati, hilang, sudah nggak ada. Ada yang baca seperti itu. Tapi kalau pakai pendapat bahwasanya itu adalah Al-Quran dan lain sebagainya, ketika kita melihat ya berarti mata kita dimuliakan dengan itu. Cuman perkataan ulama itu zamannya ketika waktu itu nggak ada HP. Jadi lebih afdol ya, kalau misalnya lebih afdol memegang yang ada di dalam kertas, kan disebutnya al-wariq.
tadi hadis itu, ini syakaitu aini, fasyakaitu ilal jarir, fasyakaitu ilal a'mash, sampai fasyakaitu saya berkeluh kesah kepada siapa jenis? Abdullah bin Mas'ud, lalu kepada Rasulullah, Jibril, sampai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang dilihat itu bukan kertasnya tapi kalam Allah. Ya berarti lebih baik bacanya di kertas karena yang disebut kertas. Ya ambil dohirnya aja. Fadhal yang lain. Ada yang lain? Oh ya. Kalau kita baca Al-Quran tidak, untuk seorang anak, entah itu baca Al-Quran ataupun amal-amal soleh kayak sholat, mungkin kayak hadir majelis, itu apakah seorang orang tua juga mendapatkan pahala, walaupun tidak dikhususkan untuk orang tua, khususnya untuk orang tua yang sudah meninggal, itu gimana? Yang baca orang tua. Enggak kita, seorang anak itu. Oh ya. Ya, hadir majelis, mungkin untuk sholat ataupun pokoknya amal-amal soleh itu, apakah orang tua juga mendapatkan pahala dari pada anak tersebut, walaupun tidak dikhususkan untuk orang tuanya, khususnya untuk orang tua yang sudah meninggal. Ada kisah, yang kisah ini sangat populer. Ada seorang bapak meninggal atau seorang ibu meninggal. Orang tua meninggal. Ketika dia meninggal, dia meninggalkan 2 orang anak, yang satu sudah lumayan besar, yang satu masih anak-anak. Akhirnya si kakak itu punya inisiatif memasukkan adiknya ke pengajian, ke TPQ lah. Subhanallah, dikatakan yang meninggal orang tua ini dalam keadaan tersiksa, mu'adzab, tersiksa. Begitu si anak tadi masuk ke TPQ, belajar 1 huruf daripada Al-Quran, alif. Malamnya ada orang soleh bermimpi orang tua si anak tadi itu ternyata bukan mu'adzab lagi, tapi daripada mun'am, orang yang diberikan nikmat. Lalu ditanya, kok bisa kamu berubah seperti ini? Apa? Karena amalan apa? Dia menjawab bahwasannya karena hari ini anakku belajar 1 huruf daripada Al-Quranul Karim. Begitu juga setiap orang yang belajar atau hadir majelis dan lain sebagainya, selama dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, majelisnya majelis baik, termasuk majelis dzikir dan lain sebagainya, itu nyalur kepada orang tuanya yang sudah meninggal dengan syarat muslim. Dengan syarat muslim. Itu saking anunya, saking dahsyat. Dahsyatnya. Hah? Kalau keburukan jelek. Oh enggak, kalau keburukan beda. Ini masih dalam koridor rahmatnya Allah. Kalau keburukan hadir, mereka bagaimana? Mereka tersiksa tapi batinnya, artinya sedih. Makanya dikatakan dalam doa birrul walidain, wala tuballigh min akhbarina ma yasu'uhum. Ya Allah, jangan disampaikan kepada mereka dari kabar-kabar yang enggak enak tentang kami, anak-anak ini, ma yasu'uhum, apa-apa yang membuat mereka sedih atau sakit atau mereka buruk. Artinya sakit hati atau mereka merasa buruk. Wah, kata. Ya mudah-mudahan ya orang-orang tua yang sudah wafat mereka disenangkan oleh Allah SWT. Padahal yang lain sambil menikmati kacangnya. Mau tanya? Makanya iblis kan dikeluarkan dari surga juga. Terus bisa masuk lagi itu surga untuk mengeluarkan Nabi Adam itu gimana? Iblis tidak dimasukkan dalam surga. Tapi yang di surga itu syaitan. Beda. Bedanya apa? Semua ini kan manusia. Berarti kita ini adalah jenis manusia. Manusia ada bedanya enggak? Ada. Selain bedanya misalnya bedanya adalah dia laki perempuan, atau mungkin dari suku ini atau suku itu, atau dari negara ini atau negara itu.
Ada yang baik, ada yang buruk. Iblis, syaitan itu semuanya adalah kaum jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya, dikatakan si iblis itu adalah minal jin. Dari kaum jin, dari suku atau kaum jin, bukan kaum manusia, kaum yang enggak malaikat bukan. Jadi kaum itu ada 3. Kaum jin, kaum malaikat, kaum jin dan kaum manusia. Nah, ini jin ini. Jin itu nanti kemudian ada jin yang baik, ada kemudian yang buruk atau mumarrid. Ya, itu adalah syaitan. Dan pokok daripada syaitan, dedengkotnya para syaitan itu adalah iblis. Paham ya sini ya. Nah, yang diusir, bukan yang diusir, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah iblis dan pengikutnya. Iblisnya itu siapa namanya? Azazil namanya. Yang disuruh usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis ini namanya Azazil. Ya, itu dikutuk, dilaknat. Lalu Adam masuk ke dalam surga. Selain di iblis tadi situ ada syaitan. Namanya siapa? Tidak tahu saya namanya. Tidak kabeh, kita ngerti ya. Syaitan inilah yang merayu. Siapa yang dirayu? Nabi Allah, bukan Nabi Allah Adam, tapi Siti Hawa. Setelah itu selesai semuanya, itu cobaannya semuanya dan lain sebagainya. Lalu semuanya yang namanya surga itu kemudian dikosongi. Apapun yang ada di surga semuanya hilang, termasuk pakaian Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Fabadat sawatihim ya. Pokoknya hilang. Mungkin aku melebu tak ada lagi. Namun sih. Sebenarnya surga pokoknya Pak. Enggak, di dalam surga itu ada satu pohon namanya Syajaratut Tuba. Itu nanti ya, itu pernah kita jelaskan Syajaratut Tuba. Itu pongkol daripada seluruh pohon yang ada di surga. Nah, kemudian pohon itu Allah alam pohon itu. Kemudian mereka semuanya hilang. Dari surga semuanya nggak ada, sehingga di surga tidak ada makhluk kecuali makhluk surga. Siapa makhluk surga? Termasuk salah satunya adalah buruk. Jadi ya syaitannya lah semuanya hilang. Makanya bisa tembus ke langit. Iya. Sebenarnya buruknya itu ketika Isra Mi'raj jangan ikut naik. Buruk kan diikat di Masjidil Aqsa, Jibril sama Rasul SAW yang naik. Jadi ibaratnya itu buruk itu cuma perjalanan darat. Isra, Mi'raj lain lagi. Ada yang tanya terakhir? Ya. Kalau saudara datang nanti di majelis baik itu majelis ilmu, terus majelis maulid maupun apa, kita minta dapat niat apa itu sudah menjadikan kita menjadikan amalan kita itu baik, kita itu tersalurkan kita sama orang tua kita yang sudah meninggal, misalnya dari Ya, otomatis berarti ya. iya. Apakah otomatis kan? Pokoknya hadir sebagai rutinitas kalau kita kami burda Dapat. Sebagaimana pengajian yang buruk itu juga membuat mereka susah, maka pengajian yang baik atau majelis ilmu, majelis dzikir dan sebagainya membuat mereka bahagia. Seperti itu. Nah. Apa ya Rasulullah SAW? Saya lupa artinya. Jadi baginda Nabi Muhammad itu pernah ditanya tentang sesuatu. Tapi jawaban Rasulullah SAW, apakah jika kamu melakukannya ini akan membuat buruk? Iya Rasul. Kalau kamu berbuat sebaliknya, maka dia akan menjadi baik. Begitu juga. Majelis buruk akan membuat mereka susah, majelis baik akan membuat mereka senang. Oh iya. Iya, ada hadis ribut ya hadikum laka sedekah. Ya. Di dalam orang mau nikah ya. Jika seseorang mengumpuli istrinya, kata-kata, apakah akan mendapatkan pahala ya Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah, lah kalau misalnya diletakkan kepada perempuan yang bukan mahramnya alias zina, apakah dapat dosa? Dapat dosa ya Rasul. Ya berarti kalau diletakkan di yang halal dapat pahala. Kebalikannya.
Begitu juga ini. Kalau kita di majelis yang buruk, apakah dapat dosa? Dapat dosa. Berarti kalau di majelis yang baik dapat pahala enggak? Balas. Ah? Tamannya itu sebagai suatu rutinitas Bu ya. Misal kayak kita hari Kamis terus datanglah sebagai rutinitas. Iya. Terus yakut ya. Gitu. Gini. Niatnya itu adalah nilai plus. Tapi ketika dia tidak niat, maka kalau itu baik. Saya kasih contoh, baca Al-Quran. Baik enggak? Baik. Orang baca dapat pahala enggak? Dapat. Walaupun tanpa niat. Hah? Dapat. Tapi kalau pakai niat, sudah. Antum baca surat Al-Waqiah, dapat pahala enggak? Tapi kalau niatnya supaya dapat rezeki dari Allah, kira-kira dapat enggak? Dapat. Innamal a'malu. Ya. Nanti kita ingat kalau niatnya misalnya di Burda sudah ada Habib Abdullah Ali terus yang mimpin, niatnya sudah dapat lah. Binatul Qabul wal Iqbal itu dengan keniatan qabul diterima Allah. Ya. Biasa qabul wal wusul sampai kepada Allah, wal Iqbal diterima Allah. Nah, seperti itu. Tapi kita niat punya pribadi dapat juga. Nah, bingung niat apa ya? Kama anawa aslafuna soleh atau salafuna soleh. Wallahu a'lam.